해외에서 오신 우리 손님들과 함께 종교개혁 500주년 기념 예배를 드리게 되었습니다. 우리 하나님께 예배 드리겠습니다. Today we have some guests from overseas. It's always our joy to meet good friends and Christ in brothers and sisters in Christ. Let's worship together. 우리 다 같이 예배 드리겠습니다. 다 같이 아버지께 참되게 예배하는 자들은 영과 진리로 예배할 때가 오나니 곧 이때라. 아버지께서는 자기에게 이렇게 예배하는 자들을 찾으시느니라. 하나님은 영이시니 예배하는 자가 영과 진리로 예배할지니라. 빛과 진리 되시는 하나님, 이 예배 가운데 우리를 인도하여 주시고 이 예배가 하나님 앞에 향기로운 제사가 되게 하실 뿐 아니라 주님의 영광을 보게 하여 주소서. 주님께서 우리에게 보여주신 주님의 진리와 사랑을 인하여 우리가 주께 찬송과 영광을 돌리나이다. 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. 우리 다 같이 찬양 내주는 강한 성이요 찬양 부르겠습니다. 내주는 강한 손이요 방패와 병기 되시니 큰 환난에서 우리를 구하여 내시리로다. 옛 원수 마귀는 이때도 힘을 써 모략과 권세로 무기를 삼으니 천하에 누가 당하랴. 내 힘만 의지할 때는 패할 수밖에 없도다. 힘 있는 장수 나와서 날 대신하여 싸우네. 이 장수 누군가 주 예수 그리스도 만군의
시간은 21세기 대한예수교 장로의 신앙 고백서를 인도네시아 교회 협의회 회장이신 헨드릿 후타바랏 레방 목사님과 또 쿠팡 신학교 학장이신 하룬 나토니스 장로님께서 신앙 고백을 하실 때마다 그 뒷부분에 우리는 함께 우리는 믿습니다 하는 것은 우리 순서지에 따라서 함께 고백하겠습니다. I will invite the congregation to stand up, please. We will confess our faith according to Confession of the Presbyterian Church of Korea for the 21st century. We believe in one God of Holy Father, Holy Son, and Holy Spirit, the source of life and love. God will be praised and worshipped eternally. We believe in God the Father, the Creator and the Savior, who calls all the people and the creatures for the eternal fellowship of life and love. We believe that the good world created by God has been destroyed because of the people's sin and fall caused by the temptation of the Satan. And the fellowship of God and the human being has also been destroyed. By the result of that, we, the people, and all other creatures are under the anger and judgment of God. We believe in Holy Son, Jesus Christ, incarnated through Virgin Mary, conceived by the Holy Spirit, living with us eternally as the Word and the wisdom of God. We believe that Jesus, as the true God and the true human, saved the human beings and all the creatures by crucifixion and resurrection, and that he is the mediator and reconciler of the eternal fellowship with God. We believe in the Holy Spirit, who is the giver of life, who created the heaven and earth with Holy Father and will be eternally hospitated in glory. We also believe in the Holy Spirit, who is convict us to respond with love, hope, and faith to the gospel, makes us have a new fellowship with God, and makes all the creatures new. We believe in We believe the church is the people of God, the body is Christ exciting in the world, and the temple of the Holy Spirit, and the God is present among the fellowship with the holy people. We also believe that all the Christians are called to release the kingdom of God into the earth, and Jesus Christ life in incarnation for the glory of God, and also life for evangelism, justice, peace, and integrity of creation. We believe it. We believe that the new heaven and new earth will be released with the second coming of Jesus Christ. We believe that the world will be the eternal kingdom. We are all the resurrected people of the God, and all the renewed creators will worship God, sharing the fellowship of love and life. We believe it. Please be seated. 이 시간은 제1대한기독교회 총회장이신 김성재 목사님께서 고백의 기도를 하시겠습니다. 역시 순서지를 따라서 우리 회중들께서 순서지에 있는 내용으로 함께 고백하시고, 이어서 용서의 선언은 가나 복음 장로교회 총회장이신 세세뇨 아디지 목사님께서 용서의 선언을 하시겠습니다.
하나님과 이웃에 대한 우리의 죄를 다 같이 고백합시다. Let us confess our sin committing against the Lord and our neighbors. Let me read in Korean language. 자비하신 하나님, 우리의 죄와 이 세상의 죄를 고백합니다. 하나님의 거룩하심과 영광의 빛보다 세상의 헛된 가치에 매몰을 되어 허덕이는 저희를 세상의 빛과 소금이 되어야 할 우리들을 매혹시키는 모든 어둡고 부정한 이들로부터 Lord, deliver us. 공의를 수호하지 못하는 비겁함과 반적 진리로 살아가는데 만족하는 우리들의 방종과 자기 연민으로부터 Lord, deliver us. 말씀에 대한 경외심이 부족한 것과 이기적인 마음과 부질없는 일에 매달리는 것으로부터 Lord, deliver us. 우리를 향한 주님의 십자가의 사랑을 잊어버리고 이웃의 아픔과 필요에 공감하지 못하고 오히려 낮추어 보는 우둔하고 무례한 것으로부터 O Lord, deliver us. Now let us hear the assurance of pardon. Hear the good news. In raising Jesus from the dead, God has brought life and immortality to light. And hear the good news. By God's great mercy, we have been born anew to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. In the name of Jesus, we say to you, our sins are forgiven. All things are made new. Doubt no more. Christ is with us and always with us. Hallelujah. Amen. 이 시간은 성경 말씀을 봉독해 주시겠습니다. 개신교 바탁 그리스도교회 총회장이신 다윈 룸반토밍 목사님, 또 해외 한인 장로회 총회장이신 박성규 목사님께서 열왕기하 22장 8절에서 13절 말씀을 봉독하시겠습니다. The scripture reading is taken from the 2 Kings chapter 20, verse 8 to 13. Hilkiah the high priest said to Shaphan the secretary, I have found the book of the law in the temple of the Lord. He gave it to Shaphan, who read it. Then Shaphan the secretary went to the king and reported to him, Your officials have paid out the money that was in the temple of the Lord, and have entrusted it to it, the workers and supervisor at the temple. Then Shaphan, the secretary, informed the king, Hilkiah, the priest, has given me a book.
and Shaphan read from it in the presence of the king. When the king heard the words of the book of the law, he tore his robes. He gave these orders to Hilkiah the priest, Ahikam, son of Shaphan, Abor, son of Micaiah, Shaphan the secretary, and Asaiah the king's attendant, "Go and inquire of the Lord for me, for the people, and for all Judah about what is written in his book that has been found. Great is the Lord anger that burns against us, because our fathers have not obeyed the word of this book. They have not acted in accordance with all that is written there concerning us." This is the word of God. 대제사장 hil기야가 서기관 사반에게 이르되 내가 여호와의 전에서 율법책을 발견하였노라 하고 그 책을 사반에게 주니 사반이 읽으니라. 서기관 사반이 왕에게 돌아가서 복명하여 가로되 왕의 신복들이 전에 있던 돈을 쏟아 여호와의 전 역사 감독자의 손에 붙였나이다 하고 또 왕에게 고하여 가로되 제사장 hil기야가 내게 책을 주더이다 하고 왕의 앞에서 읽음에 왕이 율법책의 말을 듣자 곧 그 옷을 찢으니라. 왕이 제사장 hil기야와 사반의 아들 아히감과 미가야의 아들 악볼과 서기관 사반과 왕의 시신 이사야에게 명하여 가로되 너희는 가서 나와 백성과 온 유다를 위하여 이 발견한 책의 말씀에 대하여 여호와께 물으라. 우리 열조가 이 책의 말씀을 듣지 아니하며 이 책에 우리를 위하여 기록된 모든 것을 준행치 아니하였으므로 여호와께서 우리에게 발하신 진노가 크도다. 아멘. 이 시간 온누리 교회 찬양대회 찬양 후에 증경총회장이신 김동엽 목사님께서 종교개혁의 의의라는 제목으로 말씀 주실 때 하나님께서 많은 은혜 주시기 바랍니다.
할렐루야. 하나님의 크신 은혜와 사랑이 종교개혁 500주년을 기념하며 귀한 예배 참여하신 백위의 총대 여러분들과 해외에서 오신 모든 분들에게 넘치시기를 기원합니다. 금년은 어둠 속에 있던 이 나라에 언더우드 펜슬라 목사가 복음의 빛을 들고 들어온 지 132년을 맞이하는 해입니다. 복음이 이 땅에 들어온 이후에 복음은 이 백성의 영혼 구원만이 아니라 가난과 질병에 찌들어 있던 이 민족에게 큰 희망을 주었습니다. 금주 금연 국제보상운동을 통하여 애국애족의 본을 보여주었습니다. 일제강점기에는 민족 독립의 희망을 밝혀주었습니다. 해방 이후에 좌우의 극심한 대립 상황에서는 산돌 손양원 목사님은 자기 아들을 죽인 원수를 위대한 사랑을 보여주며 자녀로 삼았습니다. 온 나라가 독재에 신음할 때 민주화의 보루가 되어 민주화를 이루는 데 귀한 역할을 감당했습니다. 헐벗고 굶주리고 갇힌 병든 사람들에게는 교회는 그들의 피난처가 되어주었습니다. 그러면서 한국교회는 우리 교단만 하더라도 하나님의 놀라운 정속에 엄청난 부흥을 가져왔습니다. 그러나 2000년대 들어서면서부터 한국교회는 달콤한 성장의 열매에 취하면서 교회는 깊이 병이 들고 말았습니다. 교회의 지도자들은 지도자대로, 성도들은 성도대로 세속의 가치를 추구하며 교회의 본래 사명을 잃어버렸습니다. 저마다 육신의 욕심을 취하면서 위기가 찾아왔습니다. 물질과 명예 앞에서 갈등과 분열을 일삼았습니다. 우리의 죄악 때문에 하나님의 영광은 가리워지고 그리스도의 몸된 교회는 상처를 받고 말았습니다. 실망하고 상처 입은 사람들은 교회를 떠나면서 교회가 비어가는 암울한 현실 속에 우리는 서게 되었습니다. 그 틈을 타 이단 사이비들이 파고들면서 택한 백성들을 미워하고 있습니다. 교회는 신뢰의 대상에서 지탄의 대상으로, 세상을 개혁할 주체에서 개혁의 대상으로 바뀌어가고 있습니다. 어려울 때일수록 기본으로 돌아가라, 초심 잃지 말라고 하는 표현을 많이 쓰고 있습니다. 금년은 종교개혁 500주년을 맞이하는 해입니다. 종교개혁은 중세 천년을 지배해온 로마 가톨릭의 종교적 타락에 저항하여 성경의 본래적인 정신과 초대교회 신앙으로 돌아가기 위하여 일어난 신앙회복 운동인 것입니다. 1517년 10월 31일 비텐베르크 교회 문 앞에 95개조의 방방문을 걸며 개혁의 정당성을 피력했던 루터의 외침은 16세기 그 당대뿐만 아니라 오늘 향후 역사 속에서 시대를 일깨우고 생명력을 잃어가는 교회의 역동성을 부여해 왔습니다. 종교개혁은 교회 내에 일어난 운동이었지만은 교회 내의 개혁으로 그치지 아니하고 인류의 역사를 바꿔놓는 사상의 전환점이 되었습니다. 종교개혁은 중세를 지배해온 로마 가톨릭 교회가 신앙을 형식과 제도를 앞세워 성경 본연의 정신과 신앙의 본질을 왜곡함으로 타락과 부패의 원상이 되는 것에 맞서 성경 중심과 신앙 중심 양대 원리를 제시하여 교회의 전면적 개혁을 이끌어낸 역사적인 운동인 것입니다. 종교개혁은 성경의 절대적인 권위를 회복했습니다. 부패한 로마 가톨릭 교회는 성경 중심에서 벗어나 있었고 성경의 권위보다는 교회 해석의 권위가 앞장서는 층에까지 이르렀습니다. 종교개혁은 이 신학적인 전통과 교학만의 성경 해석권이 아니라 오직 성경을 원칙으로 주장함으로써 성경의 절대적인 권위를 회복시켰다고 하는 데 의의가 있는 것입니다. 다음은 복음의 교회로서의 회복입니다. 종교개혁 이전에는 신앙의 행위를 교회의 세속화의 도구로 사용하기 위하여 믿음보다는 행위를 강조하므로 신앙의 형식은 강조되고 교회는 율법적인 색채가 강했습니다. 오직 믿음으로라는 종교적인 개혁의 정신은 내면의 신앙을 강조하는 이신층의 교리를 통하여 형식과 제도에 갇힌 교회를 초대교회 복음적인 교회로 회복하게 했습니다. 다음으로는 예배 회복입니다. 종교개혁으로 인한 가장 큰 교회 내적 변화는 예배 회복을 들 수가 있는 것입니다. 과거 중세 시대는 미신적이고 하나님마저도 우상화시켰다고 할 수가 있습니다.
사제의 권한이 중시되고 예전에 따라 본질보다 형식이 강조됐던 예배와 종교의식이 개인적인 내면적인 믿음만을 강조하는 종교개혁 메시지, 오직 믿음, 오직 그리스도, 오직 하나님의 영광을 통해 진정한 예배가 회복되었다고 하는 것입니다. 종교개혁의 핵심같이 오직 성경으로는 성경의 메시지를 많은 사람들에게 공유하고 있게 해주었으며 이 지식의 민주화와 정보의 민주화를 동시에 이루가게 해주었습니다. 종교개혁은 단순한 기독교의 변화를 넘어 온 사회 전역의 변화를 이끄는 개혁운동으로 확산됐다고 하는 점에서 매우 중요한 역사적인 의의가 있다고 보는 것입니다. 교회의 부패가 사회의 부패로 이어지고 교회 개혁이 사회 개혁으로 이루어진다는 것은 역사가 증명하는 사실인 것입니다. 이 점에 바로 우리 한국교회 개혁이 요구되고 있는 우리의 책임과 과제가 무엇인지를 인식하게 해주는 종교 개혁의 역사적인 의의라고 볼 수가 있습니다. 이런 점에서 한국교회의 미래를 생각할 때 유다왕 요시아의 개혁은 한국교회 개혁의 롤 모델이 된다고 저는 생각합니다. 열왕기서는 요시아 왕을 여호와 보시기에 정직하게 행하여 그의 조상 다윗의 모든 길로 행하고 좌우로 치우치지 아니했다고 기록하고 있습니다. 이런 평가는 최고의 칭찬이었습니다. 열왕기에서 다윗의 길로 행하였고 평가한 왕은 아사 왕과 히스기야 왕 외에는 없습니다. 그러면 요시아 왕이 이런 평가를 받을 수가 있었던 이유가 무엇이겠습니까? 바로 성전에서 율법책을 발견한 일인 것입니다. 오늘 본문 8절을 보시면 대제사장 hil기야가 서기관 사반에게 이르되 내가 여호와의 성전에서 율법책을 발견하였노라 하고 hil기야가 그 책을 사반에게 주니 사반이 읽으니라. 요시아의 개혁은 왕이 오른 지 18째 해에 율법책을 발견한 데서부터 시작이 되었던 것입니다. 율법책을 발견했다고 하는 것은 당시 성경의 가르침과 교훈으로 돌아간다고 하는 의미를 내포하고 있습니다. 율법책은 율법을 모든 책으로 오늘날 넓은 의미로 말하면 하나님의 말씀 성경을 의미합니다. 율법에 해당하는 히브리어 토라라는 길을 가리키고 알려준다고 하는 뜻으로 우리말로는 길라잡이로 옮길 수가 있습니다. 율법은 하나님이 어떻게 섬겨야 하는지를 알려주는 가르침이고 교훈이고 우리는 그 가르침과 교훈을 지켜 행해야 하는 것입니다. 가만히 생각해 보면 대제사장이 성전에서 율법책을 발견했다는 사실은 참으로 낯선 언어가 아닐 수가 없습니다. 유다 백성이라면 하나님의 지명하여 부른 선민입니다. 하나님을 빼놓고는 조상과 역사를 설명할 수가 없었습니다. 그리고 성전은 그들은 하나님을 기억하고 예배하는 장소로 늘 그들의 역사의 중심에 있었습니다. 그런데 그런 사람들이 율법책을 잃어버리고 게다가 그것을 찾은 장소가 성전이었다고 하는 말입니다. 더 놀라운 것은 율법책을 잃어버렸다고 하는 사실조차도 알지 못하고 살았습니다. 그만큼 당시 백성들은 하나님의 가르침과 교훈에 도무지 관심이 없었습니다. 율법 대신 자기의 생각을 중요시하였고 하나님을 예배하는 대신에 자기 성공과 풍요로운 삶만을 위하였습니다. 요즘도 많은 사람들은 성전은 드나들고 있지만은 영적인 관심은 가지고 있지만은 명상이나 심리학에 기대고 새로운 종교에 기웃거리지만은 여전히 갈피를 잡고 있지 못하는 현실 속에 우리는 살아가고 있습니다. 아모스 8장 11절에 여호와의 말씀이니라 보라 날이 이를지라 내가 기근을 땅에 보내리니 양식이 없어 주림이 아니며 물이 없어 가람이 아니요 여호와의 말씀을 듣지 못한 기갈이라. 율법책을 다시 발견했다고 하는 것은 당시 하나님의 말씀에 귀를 기울이고 가치를 따라 살기로 결단했다고 하는 말씀인 것입니다. 미국에 있는 시카고 대학은 미국의 석유 재벌 록펠러가 세운 학교입니다. 이 대학은 1892년 설립 때부터 1929년까지 소문난 삼류 대학이었습니다. 그런데 이 학교가 1929년을 기점으로 놀라운 변화가 일어나기 시작했습니다. 1929년부터 2010년까지 대학의 출신들이 받은 노벨상 수상자는 무려 81명에 이르렀습니다. 도대체 무슨 일이 있었던 것이겠습니까? 1929년 로버트 허친서라는 사람이 총장으로 부임하면서 시카고 대학을 세계 명문으로 키우겠다는 비전을 품고 시카고 플랜을 도입하였습니다. 그것은 철학과 고전을 비롯한 각종 고전 100권을 달달달 외울 정도로 읽지 않은 학생은 졸업시키지 않겠다고 하는 그런 방침이었습니다. 시카고 플랜이 재시행되자
학생들은 책을 읽지 않을 수가 없었습니다. 처음에는 어떤 변화도 일어나지 않았습니다. 그러나 암송할 만큼 반복해서 읽는 고전의 수가 절반을 넘어서기 시작하면서 변화는 점점 일어나기 시작했습니다. 고전 100권 속에는 철학자와 소설, 정치, 경제, 사회, 심리학 등 다양한 분야가 포함되어 있었지만 무엇보다도 눈에 띄는 것은 바로 성경이었습니다. 성경이 모든 고전의 중심에 매김하고 있었고 그것이 변화의 역사를 가져오는 원동력이 되었던 것입니다. 하나님의 말씀이 없는 곳에는 성령의 역사도 없습니다. 하나님의 말씀이 없는 곳에는 하나님의 귀한 역사도 일어나지 않는 것입니다. 사랑하는 여러분, 다시 성경을 우리는 발견해야 합니다. 성경의 가르침과 교훈에 귀를 기울이시기를 바랍니다. 성경을 늘 옆에 두고 말씀을 묵상하시기를 바랍니다. 성경을 어머니의 무릎 위에서 앉아 듣던 추억의 말씀이 아니라 여전히 여러분의 발에 등이어 여러분의 가는 빛이 될 수 있기를 바랍니다. 다음으로 하나님의 말씀 앞에 죄를 깨닫고 회개하는 마음을 가져야 합니다. 열왕기하 22장 11절을 보면 왕이 율법책의 말을 듣자 곧 그의 옷을 찢었다고 말씀하고 있습니다. 율법책에는 왕을 비롯한 신하들이 지켜야 할 계명과 그 계명을 지키지 않는 경우에 임할 심판이 기록되어 있습니다. 말씀을 들으면서 요시야 왕은 두려워서 어쩔 줄을 몰라 납작 엎드리고 회개했습니다. 왕으로서 듣고 싶은 말만 들을 수가 있었지만은 이 왕은 그러지 않았습니다. 예레미야 36장을 보면 여호야김은 예레미야의 예언을 적은 두루마리를 신하가 읽어줄 때에 두루마리를 칼로 잘라 불태워버렸습니다. 거기 적힌 말씀이 마음에 들지 않았기 때문입니다. 뿐만 아니라 말씀을 전해준 예레미야와 그 예언 두루마리 책을 적은 바룩을 잡아 죽이려고 했습니다. 요시야 왕 역시 얼마든지 그렇게 할 수 있었습니다. 그러나 그는 그 모든 말씀을 있는 그대로 들었고 바르게 적용했고 깨달을 때 그는 눈물을 흘리며 회개하는 마음을 가졌습니다. 예수님은 하나님의 말씀을 들을 때 거룩의 질서로 있다고 말씀했습니다. 요한복음 17장 17절에 진리로 거룩하게 하옵소서, 하나님의 말씀이 바로 진리니이다. 여러분 양심에 거리끼고 내 잘못을 들춰내는 말씀을 듣는다면 애써 외면하지 마시고 요시야 왕이 옷을 찢는 것처럼 마음을 찢고 회개하는 마음을 우리 모두 가져야 합니다. 그때 우리의 삶의 개혁이 시작되고 우리는 하나님의 자녀로 세상 속에서 어둠 속에서 빛을 비추며 썩어가는 이 세상 속에서 소금의 사명을 다하는 진정한 그리스도인으로 살아갈 수가 있는 것입니다. 이 시간 예배한 우리 모두가 먼저 말씀과 기도로 거룩해질 수 있기를 바랍니다. 이번 회개의 총회는 지난 회개의 주제 연속성상에서 거룩한 교회 다시 세상 속으로라고 하는 주제를 통하여 우리는 회개의 총회에 임하고 있습니다. 거룩한 교회는 하나님께서 인정하는 교회입니다. 세상의 신뢰를 회복하는 것입니다. 거룩한 교회의 본질은 세상 속으로 들어가서 세상을 변화시키는 것입니다. 하나님의 최고의 사랑은 하나님이 세상 속으로 성육하신 사랑인 것입니다. 성육하신 예수님이 세상 사람들이 사는 도시와 마을로 두루 찾아다니셨습니다. 목민 목회를 하셨습니다. 마태복음 9장 35절에 보게 되면 예수님은 도시와 마을을 두루 다니사 그들 회장에서 가르치시며 교육, 전국 복음을 전파하시며 선교, 병과 모든 약한 것을 고치시니라 봉사의 사명을 감당했습니다. 선교, 교육, 봉사는 우리 교회가 지행할 목적인 것입니다. 주님은 세상 한복판인 마을로 들어가서 전국 복음을 선포하시고 가르치시며 섬김의 봉사를 실천하셨던 것입니다. 우리도 예수님처럼 마을을 교회 삼아 마을 주민을 교인으로 만들고 목회하고 섬기는 마을 목회 현장으로 우리는 달려가야 하는 것입니다. 그래서 하나님께서는 우리 모두를 세상의 소금이 되고 세상의 빛이 되라고 말씀하셨습니다. 38년 전 저는 새로 지은 예배당 한 500여 명이 모이는 교회에 부임하기로 다 작정을 하고 기도하고 있는 중에 있었습니다. 그런데 철거민 전 천호동, 성북동 모든 철거민들이 모인 그 빈약한 동네에서 저를 청빙하러 왔습니다. 저는 고민 많이 했습니다. 지금 좋은 교회 가려고 기도하고 있는데 왜 이런 때 하필이면 나에게 어려운 교회에 청빙하러
사람들이 나를 찾아왔을까? 담임 목사님께 말씀을 드렸더니 나도 그 교회 형편 잘 알지만 그 교회는 희망이 없는 교회니 내 말 듣고 여기 가서 목회 잘하라고 얘기해 주었습니다. 말씀은 고맙지만 내 마음은 괴로웠습니다. 3일 동안 하나님 앞에 기도한 결과 하나님은 저에게 정말로 너는 나를 사랑하느냐고 질문하셨습니다. 주님을 사랑하니까 제가 주님의 길을 가지요. 너 사랑이 뭔 줄 알아? 나는 너를 사랑해서 세상을 사랑해서 하늘을 버리고 이 땅에 내려왔어. 하나님의 자리 버리고 인간의 자리로, 의인의 자리 버리고 죄인의 자리로, 섬김받는 자리 버리고 나는 내 생명까지 주려고 나는 이 땅에 왔다고 말씀하셨어요. 정말로 내가 나를 사랑한다면 저 어려운 교회로 가라. 저는 모든 걸 포기하고 교회가 반대하는 그 반대를 피하기 위하여 한밤중에 이삿짐을 싸고 도망을 해서 부임한 지 금년 38년이 되었습니다. 노예 120개 교회 중에서도 뒤에서 몇 번째 못 가는, 돈 5만 원이 없어 상해비 5년 동안 내지 못하던 교인들 가운데 배운 사람도 돈 있는 사람도 믿음도 없고 가난하고 찌든 교회였지만은 하나님은 저를 그 교회로 보냈었습니다. 제가 신방을 갔다가 병원에서 나오는 중에 어떤 할머니가 저를 만나 어디 가면 하나님을 만나요? 어디 가면 하나님을 만나느냐고 저를 붙들고 애원을 했어요. 왜 하나님을 찾으세요? 우리 아들이 새벽에 콩나물 배달하다가 교통사고를 당해 뇌를 다쳐서 5시간 수술을 마쳤는데 깨어나더니 엄마 하나님 불러줘, 하나님 불러줘. 어디 가면 하나님 불러. 이 할머니가 하나님 찾아 여기저기 다니다가 저를 만났어요. 저는 그 할머니의 손을 잡고 할머니 잘 만났습니다. 그러면서 할머니 손 잡고 병실을 찾아갔어요. 하나님을 찾으면서 환자가 울고 있었어요. 환자와 부인과 할머니와 내가 넷이서 손을 잡고 눈물을 흘리며 기도했습니다. 간절히 기도할 때 하나님의 음성이 들려왔습니다. 김 목사야, 교인 몇십 명 목회하라고 내가 너희 교회 가라고 하는 거 아니라 네 지역에는 이렇게 어려운 사람들이 많이 살고 있단다. 그들 속으로 들어가서 그리스도의 사랑과 빛을 전하는 그런 목회를 하라고 음성을 들려주었어. 교인만 찾아가면서 교인만 돌보는, 교인만 설교하고 교인만 지도하는 목사가 되지 말고 요한 웨슬리는 세계를 품고 선교한 것처럼 너는 이 지역을 품고 목회하는 목사가 되라. 저는 그 자리에서 지은 이름이 칠목자 백성민자 목민교회라고 하는 이름을 지었습니다. 그 자리에서 결심했습니다. 우리 교회 예산 30%는 구제하고 선교하고 어려운 사람에게, 그리고 나의 시간 30%도 바로 저런 사람들을 찾아가는 그런 목회를 하려고 다짐을 하고 그날부터 이름을 바꾸고 그런 삶을 살았습니다. 가장 가난하고 아파트 하나도 없는, 지금도 아파트가 없습니다마는 어렵고 어려운 교회지만은 어느 누구 못지않게 가난한 사람을 찾아가고 돌보고 그들을 그리스도의 사랑을 전파하는 일에 지금 절심으로 지금도 뛰어다니고 있습니다. 사랑하는 여러분, 종교개혁가 말틴 부처는 물질적으로 궁핍한 자의 자와 신체적으로 병든 자에 대한 디아코니아 섬김과 나눔의 사역은 교회가 해야 할 선택적인 사명이 아니라 필수적인 사역이라고 했습니다. 우리는 종교개혁을 입으로만 외칠 게 아니라 말틴 부처의 당대 어떤 사람들보다도 디아코니아를 더 강조한 것처럼 종교개혁 500주년을 맞이하는 우리 교단과 한국교회가 종교개혁자들의 오직 성경의 정신을 이어받아 거룩한 교회 본질을 회복하고 세상 속으로 들어가서 거룩한 교회, 다시 세상 속으로 섬김과 나눔의 정신으로 하나님의 나라를 확장시키는 선교적인 교회 사명을 감당하는 우리 총회와 우리나라와 민족이 될 수 있기를 간절히 바랍니다. 이제 우리 다 같이 함께 잠시 함께 우리 통성으로 함께 기도하시겠습니다. 사랑하는 여러분, 우리나라의 현실은 너무나도 암울한 가운데 있습니다. 날마다 핵무기로 그리고 미사일로 우리 한국만 아니라 세계를 위협하고 있는 저 어려움 속에서 우리는 평화가, 진정한 평화가 이루어지도록 우리는 기도해야 합니다. 우리 다 같이 두 손을 번쩍 들고 하나님 아버지 앞에 잠시 동안 우리 한 목소리로 통성으로 기도하시겠습니다. 민족이 복음화되게 하옵소서. 이 민족이 평화로 하나 되게 하여 주옵소서. 북녘 땅에도 이 민족에게도 평화가 이루어지게 하여 주옵소서. 우리 다 같이 주여 부르고 통성으로 기도하겠습니다. 주여,
주여, 주여. 자비하신 아버지 하나님 감사합니다. 이 나라 이 땅에 평화를 알아가야 주시옵소서. 아무런 이 땅 위에 복음이 들어왔습니다. 우리만이 아니라 우리 교회만 아니라 민족 복음과 폭탄 복음 말과 세계를 선교하는 민족되게 만들어 허락하여 주시옵소서. 자비하신 우리의 손을 붙잡아 주시고 이 나라의 민족을 불쌍히 여기시고 공인하게 해주시며 이 아름다운 복음이 민족만 아니라 북한 땅에도 온 세계에 울려 퍼져 하나님의 영광이 드러나는 하나님에 대한 역사를 이루게 만들어 주시옵소서. 아버지 하나님, 우리 모두가 다 하나님의 말씀을 만비에 새기고 다시 아버지 하나님, 우리는 하나님의 말씀을 무장하고 하나님을 위한 역사를 이루는 아름다운 일꾼들이 될 수 있도록 은혜를 베풀어 주시길 간절히 바라고 구원합니다. 정교의 500주년을 맞이하는 오늘 한국교회가 정교의 일자들 오직 성경의 영신을 이어받아 거룩한 교회 본질을 회복하고 세상 속으로 들어가는 성경 하나님의 사랑을 실천한 우리 모두가 되게 만들어 주시옵소서. 위대한 하나님의 역사를 이루기에 부족함이 없도록 놀라운 능력과 은혜가 충만하게 만들어 주시길 간절히 바라고 구원합니다. 우리의 기도를 응답하여 주시옵소서. 이 나라의 민족이 복음화되게 하옵소서. 북녘 땅이 복음화되게 하여 주옵소서. 하나님에 대한 역사를 이루기에 부족함이 없도록 은혜를 베풀어 주시옵소서. 이 땅 위에 험한 길 가는 동안 참된 평화가 어디가 있느냐? 그대 살아서 예수를 증거 삼아 평화를 누리라고 하신 아버지 하나님, 이 민족이 복음화되게 하여 주시옵소서. 우리는 적과 통이 아니라 복음 통일을 원하고 있습니다. 저 북녘 땅이 평화로 하나 되게 하여 주시며 이 나라의 민족이 복음으로 하나 되는 날이 다가오게 만들어 주시옵소서. 지금도 세계 만방에 나가 수고하는 모든 선교사님들 붙들어 주시고 이 민족을 통하여 세계를 복음하기 위하여 수많은 선교사들 보내고 기도하고 물질로 후원하고 있는 우리 한국교회를 사랑하시고 잠들었던 우리 모두가 깨어나게 하여 주시고 종교 개혁의 역사가 입으로만 아니라 우리 모두 오직 성경으로의 정신을 이어받아 거룩한 교회 본질을 회복하게 하여 주옵소서. 세상 속으로 나아가게 하여 주옵소서. 섬김과 나눔의 정신으로 하나님의 나라를 확장시키는 선교의 교회 사명을 감당하게 하여 주시옵소서. 오늘 이 자리에 참여한 우리 모든 총대 여러분들이 거룩한 교회 다시 세상 속으로 입으로만 아니라 찾아가고 그들을 가르치고 복음을 전파하고 그들을 돌보는 사랑의 실천자들이 되게 만들어 주시옵소서. 그래서 우리 교다가 우리 교단이 한국교회를 살리고 한국교회가 나라와 민족을 살리고 이 민족이 북한을 살리고 세계를 선교하는 말세 하나님 앞에 쓰임받는 민족이 되게 만들어 주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도하옵나이다. 아멘. 이 시간은 종교개혁 500주년 기념사업위원장이신 이만규 목사님께서 실천의 다짐을 낭독하시겠습니다. 예, 우리 교단은 지난 100일의 총회 때에 95개 주의 기념선언문과 10개항의 실천 다짐문을 우리가 채택했습니다. 오늘은 우리 실천의 다짐 10개 선언을 우리 함께 하도록 하겠습니다. 죄송하지만 우리 자리에 일어서서 하겠습니다. 제가 전문을 읽고 1항부터 10항까지는 우리 같이 읽도록 하고 다 10항을 읽고는 함께 박수로 우리 결단을 다지도록 하겠습니다. 종교개혁 500주년을 맞이한 한국교회는 세속화된 세상 가운데서 다시 거룩한 교회로 돌아갈 것을 통감하면서
다음과 같이 실천할 것을 다짐합니다. 같이 읽습니다. 1. 우리는 거룩하신 하나님 앞에서 더욱더 깊은 경외의 마음을 가지며 신구약 성경 말씀의 거룩함을 더욱 깊이 심령 가운데 새기도록 하겠습니다. 우리는 세속주의와 세속적인 가치에 물들지 않고 십자가와 천국을 바라보는 거룩한 믿음 생활을 하겠습니다. 3. 우리는 교회를 세속 집단과는 다른 거룩한 하나님의 집으로 세워나가는데 최선을 다하겠습니다. 우리 교육자들은 하나님의 부르심을 받은 자로서 세상의 물결에 휩쓸리지 않는 거룩한 종으로 살아가겠습니다. 5. 우리는 치리기관, 교회 연합기관, 기독교 전문기관들이 세상적인 방법으로 운영되지 않고 본래의 자리로 돌아와 교회와 성도를 겸손하게 섬길 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 6. 우리는 예배의 거룩성을 회복하고 영과 진리로 드리는 예배의 마음과 뜻과 힘을 다하겠습니다. 7. 우리는 성장과 부흥에 대한 패배주의에 빠지지 않고 전도와 선교 그리고 교회의 성장과 성숙에 더욱 힘쓰겠습니다. 8. 우리는 한국교회 사회봉사와 사회운동이 본래의 순수한 정신과 기독교적 가치를 회복, 보존하는 데 최선을 다하겠습니다. 9. 우리는 이 시대의 교회와 성도가 가장 큰 관심을 기울여야 할 세대가 어린이 청소년 세대임을 동감하면서 이들 세대를 바르게 그리고 정성을 다해 섬기도록 하겠습니다. 10. 우리는 가정과 교회, 사회와 직장에서 하나님의 거룩한 뜻을 이루며 하나님의 자녀다운 거룩한 삶을 사는데 최선을 다하겠습니다. 할렐루야. 박수로 드리겠습니다. 앉으시기 바랍니다. 이제 우리 다 함께 십자가의 길 순교자의 삶 함께 찬양하시겠습니다. 내 마음의 주를 향한 사랑이 나의 말엔 주가 주신 진리로 나의 눈에 주의 눈물 채워주소서. 내 입술에 찬양의 향기가 두 손에는 주를 닮은 섬김이 나의 삶의 주의 흔적 남게 하소서. 하나님의 사랑이 영원히 함께하리. 십자가의 길을 걷는 자에게 순교자의 삶을 사는 이에게 조롱하는 소리와 세상 유혹 속에도 주의 순결한 신부가 되리라. 새 생명 주님께 드리리. 총회장님의 축도로 예배 마치겠습니다. 교회의 주인 되신 주 예수 그리스도의 은혜와 아버지 하나님의 크신 사랑과 성령님의 위로와 교통하심이 우리 한국 교회와 세계교회, 이 나라 이민족교회 그리고 이 에큐메니칼 예배에 참여한 해외 동역자들과 모인 중에
이제로 영원토록 함께 하시기를 축원하나이다. 아멘. 감사합니다. 오늘 저희가 드린 예배는 대한예수교 장로회 총회 제102회 총회가 종교개혁 500주년을 기념하면서 함께 드린 예배입니다. 오늘 이 자리에는 본교단의 40개 동역교회와 6개 에큐메니컬 협력기관에서 대표하는 10개 동역교회와 3개 협력기관에서 찾아온 손님들이 해외에서 오셨습니다. 모두 29분의 해외 손님이 오셨고 국내 연합기관에서 몇 분이 오셨습니다. 이 시간 해외에서 오신 손님들을 대표해서 한 분의 인사 말씀을 저희가 들은 후에 찾아오신 손님들을 여러 총대님들과 교인들 앞에 소개해 드리겠습니다. 우선 동아프리카 장로교회 총회장이신 줄리우스 무함바 목사님께서 인사 말씀을 전하겠습니다. Now we have some foreign guests 29 from 10 brother churches and also some guests from ecumenical organization. Also we have some guests from National Ecumenical Institutes. I would like to introduce foreign guests to our dear delegates and the participants of this worship service. Before introduction, we have some greeting words from Reverend Julius Muamba. He is serving as a moderator of Presbyterian Church of East Africa. After having greetings, we will introduce foreign guests and national guests. The moderator of the 102nd General Assembly, the Secretary General, the commissioners, delegates, ladies and gentlemen. 대한예수교 장로회 총회 제102회기 총회장님, 사무총장님, 총대님들, 함께 예배드리신 여러분들 환영합니다. On behalf of myself and the ecumenical friends and that of the Presbyterian Church of East Africa, do congratulate you and the Secretary General for being elected into the office of the moderator and Secretary General respectively. 이 시간 여러분께 동아프리카 장로교회 총회장으로서 함께 섬기는 사무총장과 모든 직원, 모든 교인들을 대신하여 그리스도의 이름으로 문안드립니다. Wish you God's blessings and guidance as you carry out the duties of leading this vibrant church to do its mandate. It is my prayer and that of the ecumenical friends to remain the light of the world and the salt of the world so that you will be able to do the mission which the Lord calls you to do. 하나님의 축복과 인도가 여러분과 함께 하시기를 기원합니다. 이 자리에 함께 하신 해외에서 오신 손님들과 우리 교단을 대표해서 여러분에게 하나님의 사랑으로 인사드립니다. We are encouraged by the mission of the church, the Holy Church to the world with a strong message of healing and conciliation. 세계 여러 나라 여러 곳에서 치유와 회복의 선교를 위해서 노력하고 있습니다. This is a strong message not only to the Korean Peninsula but also to the entire world. 한반도뿐만 아니라 전 세계에 하나님의 메시지가 필요합니다. Thanking you and the church for obeying the great command of going to the whole world through sending missionaries
여러분의 교회가 세계 여러 나라에 선교사를 보내서 하나님의 사랑을 증거하심에 감사를 드립니다. To the whole world, we thank God that the missionaries are doing good work in different parts of the world as they serve. 여러분이 파송한 선교사가 각각의 나라에서 전심전력을 다해서 하나님의 사랑을 전하고 있다는 사실을 감사의 일사로 전합니다. The ecumenical friends thank you and the church for your kindness and hospitality. Allow me, Moderator Sir, also to thank the team that has been taking care of us. It has been a great team. 함께 방문하신 세계 여러 나라의 동역교회 방문자 여러분, 그리고 대한예수교 장로회 총회 여러분, 여러분의 친절과 여러분의 따뜻한 환대에 감사를 드립니다. 며칠간 방문하는 동안에 함께 다니며 안내해 준 여러분의 손님들이, 일꾼들이 참으로 친절하였다는 사실을 감사를 드립니다. Finally, we ecumenical friends pledge to support and pray for you to achieve your goals and wish you God's blessings. 함께 예배드리는 해외 동역교회 손님들을 대신해서 여러분에게 말씀드립니다. 부디 여러분이 성취하기를 원하시는 하나님의 선교의 목표를 하나님의 은혜 안에서 훌륭하게 성취하시는 귀한 교회 되시기를 기원합니다. God bless you. 하나님께서 여러분을 축복하시기를 기원합니다. God bless you. 하나님 감사합니다. 하나님 축복합니다. 이 시간 저희를 찾아오신 손님들을 소개하겠습니다. 우선 우리나라의 손님들, 우리나라 안에서 방문하신 손님들을 여러분에게 소개해 드리겠습니다. 제가 호명하실 때 죄송하지만 자리에서 함께 일어나 주시면 감사하겠습니다. 정부의 문화체육관광부 안기석 조무관님 함께 하셨습니다. 앞쪽으로 잠깐 자리에 계시면 감사하겠습니다. 숭실대학교 총장이신 황준성 장로님 오셨습니다. 네, 한국기독교사회봉사회 사무총장 이승열 목사님 오셨습니다. 또 기독교연합봉사회 이사장 김남선 사관님, 사무총장 한상업 장로님 오셨습니다. 한국장로교총연합회 사무총장 김명일 목사님 오셨습니다. 또 기독교연합회관 관리처장 이승철 장로님 함께 하셨습니다. 죄송하지만 저희 소명하신 분들 앞쪽으로 함께 오시면 감사하겠습니다. 총회장님께서 하단하셔서 한 분 한 분 악수례로 환영하겠습니다. 죄송하지만 호명하신 분들 자리를 앞쪽 한 단 올라와 주시면 회중들께서 편하실 것 같습니다. 감사합니다. 총회장님께서 악수례로 환영하실 때 우리 함께 박수로 환영하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 자리에 서신 채로 해외에서 오신 손님들 호명하겠습니다. 죄송하지만 밑에 계신 저희 직원들께서 한 분 한 분 모시고 앞쪽으로 와주시면 감사하겠습니다. 소개는 우리말로 하겠습니다. 들으시면 함께 모시고 오시면 감사하겠습니다. Now I will introduce our dear foreign guests. I will introduce you in Korean. Then you heard your name. Please come forward to front. 인도네시아 예수 그리스도 교회 총회장 고에나완 수산토 하디안토 목사님 오셨습니다. 저희의 동역교회 총회장이십니다. 인도네시아 89개 교회가 인도네시아 교회협의회를 구성하고 있습니다. 인도네시아 교회협의회 회장 헬리에타 레방 목사님 함께 하셨습니다. 아시아 교회협의회 총무를 지내셨습니다.
인도네시아 하카페페 교단 총회장 다윈 룸반 토빅 목사님 오셨습니다. 하카페페 교회는 교인이 400만 되는 큰 교회입니다. 루터교 전통을 지니고 있는데 올해 저희와 동역교회가 되었습니다. 사무총장 데이비드 파렐 시부의 목사님, 사무총장이 사모님 애니 아델레아 후타골 여사님, 총회장 사모님 만타시아 샤한 여사님, 하카페페 총회 간사 알터 포난도 샤한 목사님, 하카페페 총회 디아코니아 국장 두보라 프라다 시나가 목사님, 함께 총회를 섬기는 본교단 파송 선교사인 선교도역자 이규대 목사님 오셨습니다. 가나에 저희 동역교회가 2개 있는데 그 중에 한 교회인 가나 복음장로교회에서 총회장님과 사무총장이 오셨습니다. 총회장 세트 스니오 아디지 목사님 오셨습니다. 사무총장 엠마누엘 아드제이 콜발라 아메이 목사님 오셨습니다. 저희 축하해 주신 동아프리카 장로교회 총회장 줄리우스 무은바 목사님 오셨습니다. 함께 동아프리카 장로교회를 섬기는 본교단 파송 선교사인 이원재 목사님 총회장님 모시고 오셨습니다. 동아프리카 장로교회 신학교에서 교수로 사역하고 있습니다. 해외 미국, 특별히 미국과 중남미 등지에서 한인교회가 교단을 형성하고 있습니다. 해외 한인장로교회 총회장 박성규 목사님, 총회장 사모님 박의숙 목사님, 부총회장 김의귀 장로님, 사무총장 장세일 목사님 함께 하셨습니다. 일본의 제일대한기독교회에서 2분의 스님 오셨습니다. 총회장 김성재 목사님, 총간사 김병호 목사님 오셨습니다. 몇 분 더 소개하겠습니다. 인도네시아에서 웨스트 티모르의 신학교 손님들이 오셨습니다. 웨스트 티모르 사탄 쿠팡 신학교 학장님 하룬 네이션스 목사님 오셨습니다. 기독교 교육학과장 이브 핸드린 이멜다 목사님 오셨습니다. 같은 신학교의 행정실장 바팍 도밍고스 목사님 오셨습니다. 신학교의 재무국장 이브 수산 로포 목사님 오셨습니다. 신학교에 재학 중인 학생 피렌시 라우프라 씨와 말도 리타 로악 씨 오셨습니다. 이분들 안내해서 저 본교단 파송 선교사이며 현지에서 선교 도역자로 도역하시는 김중석 목사님 오셨습니다. 몇 분 더 소개하겠습니다. 굉장히 귀중한 손님들이신데요. 헝가리 개혁교회에서 직전 총회장이시고 신학교회 총장으로 수고하시는 구스타프 볼시케익 주교님 오셨습니다. 헝가리 개혁교회는 유럽 최대 개혁교회입니다. 교인이 약 400명쯤 됩니다. 본교단과는 10여 년부터 매우 긴밀하게 협력하고 있습니다. WCC 전 회장이시고 아시아 교회 지도자이시며 하카페페 교단의 총회장을 지내신 소리투아 나바반 목사님, 사모님 알리다 나바반 여사님 함께 오셨습니다. 앞으로 모시겠습니다. 오늘 이분들이 함께 하셨는데 저희 교회 전통은 총회장님께서 오셨을 때는 기립해서 환영하는 전통을 가지고 있습니다. 본교단의 총회장님과 부총회장님들께서 해외 손님들과 악수례하면서 환영하실 때 다 함께 자리에서 기립해서 박수하며 환영해 주시길 요청합니다. 함께 환영해 주시면 감사하겠습니다.
감사합니다. 이것으로 대한예수교 장로회 102회 총회 종교개혁 500주년 기념 예배 겸 에큐메니칼 예배를 마치겠습니다. 하나님께서 여러분과 함께 하시기를 기원합니다. 총대님들은 내일 아침 8시에 아침 예배로 다시 모이심을 기억해 주시면 감사하겠습니다. 감사합니다.